Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. Last class we discussed a problem relating to the secondary distribution of overhead under direct distribution method. Today we are going to discuss another problem relating to same method, that is direct distribution method. Today's question is this. The following details are extracted from the books of Jain Castings Limited for the month of January 2015. You are required to apportion the overheads to production departments. 3 production departments and 2 service departments. Production departments are A, B, C. Service departments are X, Y. Item: direct wages. Department A 70,000, B 60,000, C 50,000, X 10,000, Y 10,000. Direct materials: 30,000 for A, 25,000 B, 20,000 for C, 15,000 X, 10,000 for Y. Number of workers: Department A 20, B 15, C 15, X 5, Y 5. Motive power in units ആണ് 800 units for A, 600 B, 600 C, 200 X, 300 Y. Light points numbers: 10 numbers ആണ് Aക്ക്, 15 B, 15 B, 5 X, 5 Y. Value of assets: 50,000 for A, 30,000 for B, 20,000 for C, 10,000 for X, 10,000 for Y. Floor area occupied in square feet: 800 for A, 600 for B, 600 for C, 200 for X, 200 for Y. The expenses for the month were as follows. Stores overhead rupees 4,000, motive power rupees 2,500, lighting rupees 400, labor welfare rupees 6,000, depreciation rupees 6,000, repairs rupees 1,200, general overheads rupees 10,000, rent and rates rupees 6,000. Apportion the expenses of Department X in the ratio 4:3:3 and that of Department Y in the ratio of direct wages to production departments. Okay, let's start. Statement showing apportionment of overhead. First we discussed primary distribution of overheads ആണ്. Then second part reapportionment of overhead under direct distribution method നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ വേണ്ട. പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ആണ്. നോക്കാം. Item, second column heading basis, third column heading total. Then 3 production departments and 2 service departments. 3 production departments namely A, B and C, and service department name X and Y. Okay. Then നോക്കാം. First item direct material ആണ്. Direct material allotted to service departments ആണ്. Service departmentന്റെ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Direct material 15,000 by have 10,000, total 25,000. Okay. Then direct wages overhead ആയതുകൊണ്ടാണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ് ഹാവ് 10,000, then Y have 10,000, total 20,000 rupees. ഓക്കെ, then items ഇനിയുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐറ്റംസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോർസ് ഓവർഹെഡ് ആണ്. സ്റ്റോർസ് ഓവർഹെഡ് ആർ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. സ്റ്റോർസ് ഓവർഹെഡ് ആർ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് ആ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ എമൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ചെയ്തതാണ് 6:5:4:3:2. എന്തൊക്കെയാണ്? 6:5:4:3:2. 5 എമൗണ്ട് കോളം, 5 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് 5 ഫിഗർ വന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോ വന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. 4,000നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഗോട്ട് 1,200, B 1,000, then C 8,000, X 600, Y 400. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ 4,000 into 6 by 20, then 4,000 into 5 by 20, 4,000 into 4 by 20, 4,000 into 3 by 20, 4,000 into 2 by 20. ആ പ്രൊപ്പോർഷനാണ് നമ്മളിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then second item motive power ആണ്. Motive powers are apportioned on the basis of units consumed. Motive powers are apportioned on the basis of units consumed. നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2,500 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നോക്കാം. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തതിനെ വെച്ച് പ്രൊപ്പോർഷൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ 8:6:6:2:3 ആ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്.
യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂംഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം 2500 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 8 ഡിവൈഡ് ബൈ 25. 2500 ഇൻറ്റു 8 ബൈ 25 അതാണ് ഈ ഫിഗർ. 2500 ഇൻറ്റു 6 ബൈ 25 അതാണ് ഈ ഫിഗർ. Again 6 by 25 next, then 2 by 25. 2500 into 2 by 25 200. എത്രയാണ്? 2500 into 3 by 25 300. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. ലൈറ്റിംഗ് നോക്കാം. ലൈറ്റിംഗ് ആർ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് പോയിന്റ് 2:3:3:1:1 ആണ്. 2:3:3:1:1 എന്ന പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ലൈറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 400 ഇൻറ്റു എത്രയാണ്? 2/10. 400 ഇൻറ്റു 3/10. 400 ഇൻറ്റു 3/10. 400 ഇൻറ്റു 1/10. 400 ഇൻറ്റു 1/10. അതാണ് നമ്മളിവിടെ 80, 120, 120, 40, 40 എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ലേബർ വെൽഫെയർ ആണ്. ലേബർ വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബേസിലാണ്. ലേബർ വെൽഫെയർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബേസിലാണ്. നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ 4:3:3:1:1 ആ പ്രൊപ്പോർഷനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? 4:3:3:1:1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. 6000 ഇൻറ്റു 4/12, 6000 ഇൻറ്റു 3/12, 6000 ഇൻറ്റു 3/12, 6000 ഇൻറ്റു 1/12, 6000 ഇൻറ്റു 1/12 ആ പ്രൊപ്പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 2000, 1500, 1500, 500, 500. ഓക്കെ, then next item depreciation ആണ്. Depreciations are apportioned on the basis of value of asset. Value of asset in each department ആണ്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള അസറ്റിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ അസറ്റിന്റെ നമ്മൾ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എടുത്തുകൊണ്ട് റേഷ്യോ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയാണ്: 5:3:2:1:1. 5:3:2:1:1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പം നോക്കിയാൽ 6000 ഇൻറ്റു 5/12, 6000 ഇൻറ്റു 3/12, 6000 ഇൻറ്റു 2/12, 6000 ഇൻറ്റു 1/12, 6000 ഇൻറ്റു 1/12 ആ ഫിഗറാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. 2500, 1500, 1500, 500. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം റിപ്പയർസ് ആണ്. Repairs also apportioned on the basis of value of asset. Repairs also apportioned on the basis of value of asset ആണ്. Total amount 1200 ആണ്. 1200 into 5/12, 1200 into 3/12, 1200 into 2/12, 1200 into 1/12, 1200 into 1/12 അതാണ് 500, 300, 200, 100, 100 അങ്ങനെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, then next item general overheads ആണ്. General overheads are apportioned on the basis of direct wages ആണ്. Direct labor or direct wages ആണ്. General overheads are apportioned on the basis of direct wages or direct labor. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിന്റെ അപ്പോർഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റേഷ്യോ ഇതാണ്: 7:6:5:1:1. ഒന്നും കൂടെ 7:6:5:1:1. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 10,000 ആണ്. ടോട്ടൽ 10,000 നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോക്കിയാൽ 3,500, 3,000, 2,500, 500, 500. അപ്പോൾ 10,000 ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ആണ്. റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് നോക്കിയാൽ ടോട്ടൽ നമ്മൾ റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ തരും. ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4:3:3:1:1. ഓക്കെ, 4:3:3:1:1 ആണ് ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ 6,000 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 6,000 ഇൻറ്റു 4/12, 6,000 ഇൻറ്റു 3/12, 6,000 ഇൻറ്റു 3/12, 6,000 ഇൻറ്റു 1/12, 6,000 ഇൻറ്റു 1/12 അതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2,000, 1,500, 1,500, 500, 500. അപ്പം എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നമ്മുടെ പ്രൈമറി അലോക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു, പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു. ആസ് പെർ ദ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി we get the total overhead is 81,100. ഓക്കെ, 81,100 ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് എത്ര നോക്കാം: 12,580, then 9,520 for B, then 8,220 for C.
ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ്സ് എത്രയൊക്കെ ടോട്ടൽ നോക്കെ 27,944 എക്സ്, 22,844 വൈ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് കഴിഞ്ഞു? പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു, അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഓർ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറിയാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് statement of reapportionment of overhead under direct distribution method. That means secondary distribution under direct distribution method ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കാം, what do you mean by reapportionment of overhead or secondary allocation or reapportionment of overhead? സെക്കൻഡറി അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ്സിനെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക, അല്ലേ? അപ്പം ഓവർഹെഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ അപ്പോർഷൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത അലോക്കേഷൻ, അതായത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറിയിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ടുകളാണ് 12,580 എക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിക്ക് 9,520 റുപ്പീസിൻ്റെ ഓവർഹെഡ്സ് ആണ്, അതുപോലെ സിക്ക് 8,220 റുപ്പീസിൻ്റെ ഓവർഹെഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ടോട്ടൽ 30,320 റുപ്പീസിൻ്റെ ഓവർഹെഡ്സുകളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ ഓവർഹെഡ്, അതായത് ഓവർഹെഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ് ആണ്. ഓവർഹെഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ് ആർ അപ്പോർഷൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് 4:3:3. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സിന്റെ ഓവർഹെഡ് 4:3:3 ബേസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ 4:3:3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 27,940 റുപ്പീസ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എക്സിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ഈ ഫിഗർ. പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടലായിരുന്നു 27,940. ആ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന? 4:3:3. ദാറ്റ് മീൻസ് 27,940 ഇൻറ്റു 4/10, 27,940 ഇൻറ്റു 3/10, ദെൻ 27,940 ഇൻറ്റു 3/10. അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഫിഗറാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. 11,176, 8,382, ദെൻ 8,382. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കിട്ടി. ദെൻ ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ഓവർഹെഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈ. ഓവർഹെഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈ ആണ്. നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം വൈയുടെ ടോട്ടൽ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 22,840 ആയിരുന്നു. 22,840 ആണ്. ഏത് ബേസിലാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത്? 7:6:5. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയറക്റ്റ് വേജസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 7:6:5 എടുത്തത്. അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ, ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8,882 എന്താണ്? എക്ക് കിട്ടും. 7,613 go to B, then 6,345 to C. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദെൻ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 32,638. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി 22,515, ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സി 22,947. ടോട്ടൽ 81,100. 81,100 is the total overhead of എന്താണ്? ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പം പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 15 മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതുപോലെ 4 മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എന്താണ്? കെയർഫുള്ളി ലിസൺ ദാറ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് ട്രൈ ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ.